ये है लाहौर का वो शहरी जिसके पास हेलमेट लेने के पैसे नहीं थे और इसने हेलमेट की जगह टोकरी सर पर रख ली और रोड पर आ गया। ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया। जे इस हेलमेट ने बचा नहीं करना तो 2000 वाला हेलमेट जिन्होंने मैं घसुन मार के तोड़ दवा वो भी बचा नहीं करेगा। ऐना ऐसे मजाक होएगा, साढ़े ऐसे हेलमेट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रुहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2000 रुपये का चालान जो है वो मुख्तस कर दिया गया है कि जिसने हेलमेट ना पहना उसको 2000 रुपये का चालान होगा और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहना है कि लाखों की तादाद में इस वक्त जो है वो चालान हो चुके हैं और आवाम हेलमेट क्यों नहीं पहन रही और हेलमेट ना पहनने की वजह क्या है। चालान कर ये एक साहब हैं जी, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, ये कुछ और ही पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये हेलमेट पे जो है वो 2000 रुपये का चालान हो रहा है, तो आपने हेलमेट नहीं पहना, ये क्या पहन रखा आपने? ये मैं परसों तेल डलवाने गया था और मुझे उन्होंने पेट्रोल पंप से तेल नहीं दिया, तो जो मैं तेल नहीं मिलिया तो फिर मैं काफ़ी देर वेखे इधर उधर, तो कोई चीज़ नहीं, हेलमेट भी नहीं सी आ रहा, किसी ने भी हेलमेट नहीं सी डालिया होया। तेल वाले पेट्रोल पंप वाले तेल नहीं डाल के दे रहे सी और जो मैं देखा कि तेल नहीं मिलिया फिर मैं एक टोकरी लीती 50 रुपए की, 20 रुपए का रबड़ लाया तो 30 रुपये मेरी मजदूरी दी, 100 रुपये का हेलमेट तैयार हो गया है। ये तो वो रोटियां रखने वाली चिक्कू है, ये टोकरी है, तो इसको आपने हेलमेट क्यों बना दिया? जो 2000 का हेलमेट है उससे ये अच्छा है, जो 2000 वाला हेलमेट है ना उससे ये अच्छा है। उसको तो मैं कसुन मारा तो उमें टुट जाए सर, तो ये भी तो टूट सकते हैं ना सर। इंदे तो उनके फिर कोई फर्क नहीं रह गया ना। ਇਹ तो सब पता कि छतरी है, वो तो सब पता हेलमेट है, हेलमेट हेलमेट है। जहाँ तो फिर गौरमेंट चाहिए ना कि हेलमेट सही वाला बना के देन। हेलमेट ਜਿਹੜਾ 2500 रुपए का हेलमेट है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਬੰਨਣਾ ਵਾ? ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਲੋ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੱਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇਖੀ तो मैं टोकरी ने जेन च रखे कि मैं अगर जे मैं सिर से पाना वा, अगर जे मैंने रबड़ लगाना वा तो हेलमेट बन जाएगा। और देखिया तो वो हेलमेट तैयार हो गया। उस तरह मैं गया वा पेट्रोल पंप पर, मैं क्या जी तेल डालो, उन्होंने हेलमेट देखे, तस्वीर लिया ने हेलमेट तो तेल डाल के दे देता मैंने। उस तरह मैं सुबह घर चले गया वा रात को, तो जो मैं सवेरे आया वा अगे नाका लगा होया सी, मुलाजम खड़े से, उन्होंने कहा जी हेलमेट डाले असी। उन्होंने कहा जी ये की है, उन्होंने मैं दसिया जी ये हेलमेट है। उन्होंने कहा यह किहड़ा हेलमेट है, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ गौरमेंट है, उन्होंने की लगे कि गरीब बंदा है और सफ़ेद पोश बंदा है कि उनके को हेलमेट के भी पैसे नहीं है, पेट्रोल भी पता नहीं डालिया है कि नहीं डालिया उन्हें, और मोटरसाइकिल तो पता नहीं किस तरह जा रहा है किस तरह नहीं जा रहा। और 600 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं कपड़े का काम करना वा, वो भी लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो असी तो उस तरह ही बैठे हैं ना। असी तो हुकूमत में देख रहे हैं कि हुकूमत साढ़े वास्ते की कर रही है। हुकूमत हेलमेट बेसिकली हेलमेट तो ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। मेरी बात सुनो, अगर जे इस हेलमेट ने बचा नहीं करना तो 2000 वाला हेलमेट जिन्होंने मैं घसुन मार के तोड़ दवा वो भी बचा नहीं करेगा, वो भी बचा नहीं करेगा। अगर जे बचा नूं देखना तो ये तो असी जे निकले हैं तो बच्चों की रोज़ी कमाने से निकले हैं। जे असी छोटे छोटे बच्चे घर छड्ड के आए हैं, मेरे नाल मैनू एक 500 रुपया जेब च पाओ, जे वो 500 रुपये का दुध जो दोपहर का खाना भी साडा बनता है उस 500 रुपये ना, तो फिर तुसी सानू दसो। हुकूमत अगे मैं अपील इस करके नहीं करांगे, हुकूमत हजे तक अपने पैरों पर खुद नहीं खड़ी हुई, तो असी किसी नूं की कहना, तो अवाम वास्ते किन्ने सोचना है? ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਉਸ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਿਓ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ- ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸੇ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਿਓ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਸਾਇਲ ਸਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਸ 500-600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ, 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 100ਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? 2500-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? ਕੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੁਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟੋਲ ਪੜੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਾ ਲਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਘਿਓ ਦਾ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ अभी आप किधर जा रहे थे? ਅਭੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੀਆ ਲਾਵਾਂਗਾ।